الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمته بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أمير المؤمنين خليفة المسلمين قاتل المشركين والزنديقين سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور مناقب کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ یہ لوگ خداوند کریم کے منتخب شدہ ہیں
کوئی صحابی خود نہیں بنا، کوئی نبی خود نہیں بنتا، کوئی صحابی خود نہیں بنا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کے لیے میں نے ایک ایک دانہ چن چن کر دیا۔ صحابہ رشد و ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس چاند ہے تو صحابہ ستارے ہیں۔ حضور کی ذات اقدس آفتاب نبوت ہے، صحابہ کرام اس کی کرنیں ہیں۔ نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ صحابہ کرام کو درمیان میں نہ لایا جائے۔ نبوت کے عینی گواہ، چشمدید گواہ، موقع کے گواہ صحابہ کرام کے سوا کون ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جبریل کو آتے جاتے دیکھا؟ وہ کون لوگ ہیں جن کی شکلیں بنا کر کے جبریل امین دنیا میں تشریف لاتے تھے؟ قربان جاؤں ان صورتوں پہ جن کی صورتیں جبریل امین کو پسند آئی۔ ضیاء کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، بڑا خوبصورت صحابی تھا، جبریل امین اس کی شکل بنا کے آیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شاہد ہے۔ ایک دن جبریل امین ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل آج یہ تیرا کیا حال بنا ہوا ہے؟ تجھے کون سی غربت آ گئی جو ٹاٹ کا لباس پہن کر آیا؟ عرض کیا اللہ کے پاک پیغمبر، آج آسمان اور زمین والے تمام فرشتوں کا یہی لباس ہے۔ پوچھا کیوں؟ فرشتوں پہ کیا غربت آ گئی جو ٹاٹ کا لباس پہنتے ہیں؟ جواب ملا کہ آج صدیق اکبر کا یہی لباس تھا۔ خداوند کریم نے سارے نوری فرشتوں کو حکم دیا کہ آج جو میرے صدیق کا لباس ہے وہی تمام کے تمام لباس بنا لیں۔ حضرت جبریل امین سے پوچھا تیری بھی کوئی تمنا ہے، تیری بھی کوئی حسرت ہے، تیری بھی کوئی آرزو ہے؟ عورت کی حسرت تیری نہیں ہو سکتی، تو نوری فرشتہ ہے۔ اولاد کی تمناؤں سے تو پاک ہے، کھانے پینے سے تو پاک ہے، کوٹھی بنگلہ بلڈنگ سے پاک تو ہے، تو نوری فرشتہ، تیری بھی کوئی حسرت ہے؟ کہاں ایک حسرت ہے، اور وہ یہ کہ اے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا۔ کون جانے ان حضرات کی شان کتنی بڑی ہے۔ فرشتے رشک کرتے ہیں، وہ فرشتہ جو سارے پیغمبروں کی کتابیں لے کے آیا، اللہ کا پیغام لے کے آیا، وہی لے کر کے آیا، دن رات آیا، وہ فرشتہ کہتا میری تمنا ہے کہ اے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا، نبی کو کندھے پہ اٹھا کے چلتا۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے اور صحابہ کرام اپنی اپنی پسند بتلا رہے ہیں۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بات کہی، میرے آقا میری تو ایک ہی پسند ہے، ایک ہی حسرت ہے، ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی تمنا ہے، میری عمر بھر کی جستجو ایک ہے، میری عمر بھر کی آرزو ایک ہے، میری عمر بھر کی تمنا ایک ہے، اور وہ صرف یہ ہے کہ میری نظر ہو، میرے آقا کا رخ انور ہو، میری آنکھ آپ کے دیدار سے کبھی تھکے نہیں، میری آنکھ اور جلنا ہو، میرے آقا میری تمنا ہے ہر وقت میں آپ کو، ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی ہر ساتھ میں تو آپ کا چہرہ انور دیکھتا ہی رہوں۔ خدا کی قسم اللہ پاک جل شانہ کو صدیق کی پسند پہ اتنا پیار آیا، صدیق کی حسرتوں پہ اتنا پیار آیا، صدیق کی آرزوؤں پہ اتنا پیار آیا، فرمایا او میرے صدیق دنیا میں لوگ
लोग, कोई 1 मर्तबा मेरे नबी का दीदार करेगा, कोई 2-4 मर्तबा करेगा, कोई 10-20 मर्तबा मेरे महबूब का दीदार करेगा, कोई 100-50 मर्तबा मेरे महबूब का दीदार करेगा, कोई दुनिया में रहते रहते मेरे काली कमली वाले का दीदार करेगा। और सिद्दीक तेरी अगर ये तमन्ना है, जा मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं तुम्हें नबी की गोद में सुला कर ये मौका दूंगा, आलमी बरज़ख में भी हर वक्त दीदार किया करना। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूखे अनवर की कदर पूछनी हो तो जाके सिद्दीक से पूछो, जो कहता है मेरी आंख ओझल न हो, मेरी आंख इधर उधर न हो, हर वक्त मैं तो तकता ही रहूं, हर वक्त मैं तो देखता ही रहूं, मेरी आरज़ू फिर भी पूरी न होगी। और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आकदा नुबासु यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर फरमाते हैं हम क़यामत के दिन भी इसी तरह से उठेंगे जैसा कि आज हम खड़े हैं। कितना खुश नसीब है वो आदमी जो सहाबा-ए-किराम की मद्दा करता, हमद करता करता, इन लोगों की तारीफ करता करता दुनिया से रुखसत हो जाए। तो सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं मैं तो बड़ा पसंद करता हूँ, मुझे दौलत पसंद नहीं, मुझे माल पसंद नहीं, मुझे ज़र पसंद नहीं, मुझे कोठी बिल्डिंग बंगला पसंद नहीं, मुझे बादशाह पसंद नहीं, मुझे तो अपने आका की हर वक्त की गुलामी पसंद है। और इस गुलामी को इतना निभाया, इतना अपने आप में कमजोर महसूस किया करते थे। बाग में खड़े हैं, एक पत्ता पकड़ के कहते हैं, और मेरे परवरदिगार ऐ काश मैं एक दरख्त का पत्ता होता, जानवर मुझे चबा जाते, क़यामत में मुझसे कोई हिसाब किताब न होता। चिड़िया को देख के ठंडा सांस लिया, ऐ काश मैं चिड़िया होता, दुनिया में जिंदगी गुजार के चला जाता, क़यामत में मुझे पूछने वाला कोई ना होता। दूसरी मेरी पसंद ये है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी पसंदीदा शय ये है मेरी बेटी हो मेरे आका की घर वाली बन जाए। ये चीज बड़ी मुश्किल होती है। आजकल आप देख ले, उलमा, बुजुर्गान दीन, अल्लाह वालों को लोग पैसे भी दे देंगे, चंदा भी दे देंगे, दावत भी कर देंगे, मुठियां भी भर देंगे, हाथ भी चूम लेंगे, दम फूक भी करा लेंगे, मगर वोट नहीं देंगे। मिजाज है हमारा ये, रिश्ता भी नहीं देंगे और वोट भी नहीं देंगे। ये सारी की सारी दोनों चीजें हमने लफंगों के लिए उठा के रखी हुई हैं। अबू बकर की ये तमन्ना है कि मेरा नबी से याराना तो है, रिश्तेदाराना माहौल भी होना चाहिए, यारी भी हो, रिश्तेदारी भी हो, फिर मजा आएगा। फरमाया मेरी बेटी हो और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली बन जाए, मुझे ये बात बड़ी पसंद है, बहुत ही ज्यादा महबूब है। और खुदा की कसम उस दरवाजे का क्या कहना जिस दरवाजे पे शहंशाह कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुल्हा बनकर तशरीफ लाए। आज हम चाहे हमारे हाथ ना आए, हाजी हो, नमाजी हो, मुत्तकी परहेजगार हो, तमन्ना है कि लड़की उसे दूं जिसके पास कोठी हो, ट्यूबवेल हो, मुरब्बा हो, बहुत अच्छी मुलाजमत हो, लोगों का ज्यादा से ज्यादा लहू पीता हो, रिश्वत बटोर कर उसने और ढेर लगा रखे हो, अपनी लड़की उसको दूं। ये बीमारी है जिससे 2% लोग भी बचे हुए नहीं। ना हाथ आए तो अलग बात है, सबको डीसी कैसे मिलेंगे? एक एक डीसी की अगर 50-50 शादी करो फिर भी लड़कियां पूरी नहीं होती। माहौल हमारा ज़हन गंदा, मिजाज गंदा, अंदर साफ नहीं। तू अपने ख्याल में मुत्तकी बना बैठा है, जब छलनी लगेगी तेरा तकवा सामने आएगा। तू 4 पैसे मस्जिद मदरसे को देकर अपने आप को जन्नत का ठेकेदार बनाए बैठा है। खुदा की कसम जब झरना लगेगा तब पता चलेगा कि पीठ पीछे क्या होता रहा है।
रोएगा वहां खड़ा होकर वज़ी अल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीहि वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हादिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। लोग अपने हाथों में अपने नाम अमाल लिए खड़े होंगे और पछतावेंगे और रोवेंगे, इलाही ये गुनाह तो बहुत पुराना था, ये तो मेरा जमाने के जमाने का था, ये तो इब्तदाई उम्र थी, मुल्क भी दूसरा था, देश भी दूसरा था, लेकिन इस किताब में लिखने वाला मेरी साथ कौन था मुझे आज तक पता नहीं। आवाज आएगी कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यालमूना मा तफ़अलून। तू हमसे गाफिल था, तू हमें भुलाए फिरता था। याद रखे जब से तुझे पैदा करने का प्रोग्राम बनाया उस दिन से लेकर आज तक मुझे अपनी किबरियाई की कसम एक दिन भी मैंने तुझे अकेला नहीं छोड़ा। तू मुझे भुलाए फिरता रहा, तूने मुझे रात को याद ना किया, दिन को याद ना किया, जवानी में याद ना किया, बुढ़ापे में याद ना किया, सिवाय इसके कि जब कोई तकलीफ हुई तूने ऐशो इशरत में मुझे याद ना किया, शादी ब्याह में याद ना किया, हुकूमत करते वक्त याद ना किया, लोगों की फैसले करते वक्त याद ना किया, रिश्वत बटोर कर जेब में डालते वक्त याद ना किया, लोगों की बहू बेटियों की आबरू की बर्बादी करते वक्त तूने मुझे याद ना किया। मुझे अपनी किबरियाई की कसम मैंने तुझे कभी भी नहीं भुलाया। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मतलब की बात करते हैं, मैं अपने महबूब का यार तो हूं, रिश्तेदार भी बन जाऊं, मैं मेरी बेटी हो और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली बन जाए। चुनांचे 6 साल की उम्र है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। हाँ 6 साल उम्र सिर्फ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 50 बरस, 50 साल उम्र है शहंशाह कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। 4 बेटियां मौजूद हैं, कई अज़वाजे मुतहरात और भी मौजूद हैं। जरा कलेजे पे हाथ रख, भी बेटियों वाले लोग बैठे, जरा सोचो, इंसान बड़ा मजबूर होता है कि आगे कई बीवियां हैं और उम्र रसीदा है, कोई 40 साल की है, कोई 55 साल की है, कोई बेवा है, कोई तलाक दी हुई है, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में है, उम्र मुबारक तकरीबन 50, 51, 52 तक पहुंच चुकी हो और एक आदमी 6 साल की अपनी लख्त जिगर हवाले करता है। किसी की फरमाइश नहीं, किसी की सिफारिश नहीं, लालच कोई नहीं। ये उस दिन की बात है जिस दिन मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 दिन के फाके होते थे। ये बात नहीं कि हुजूर को सुनने के तख्त पे बैठा हुआ देखकर अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बच्ची का रिश्ता दे दिया। गले पे हाथ रख के जरा निदान तो लगाओ। 50 साल की उम्र हो, उम्र तकरीबन बीत चुकी हो, मसाइब ने जिस्म को तोड़ के रख दिया हो, तकरीबन 12-13 बरस गुजर गए पत्थर खाते खाते, दरख्तों के पत्ते चबाते चबाते।
कौन है तुम में जो ऐसे आदमी को अपनी बेटी दे जिसकी खुराक दरख्तों के पत्तों के सिवा और कुछ ना हो, और वो कभी पेट पे पत्थर बांधता हो और कभी कभी भूख की वजह से खड़ा भी ना हो सकता हो। ये कमाल है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि अपनी 6 साल की लख्ते जिगर सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुजूर के हवाले कर दिया। 3 साल के बाद रुखसती हुई। ज़हीन थी, समझदार थी, बहुत होशियार बेदार थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी तशरीफ लाते तो खेलती हुई मिलती। सिद्दीक की पसंद तो नबी आई, अल्लाह की पसंद तो देखो। अल्लाह मियां तुमने कोई कमेटी नहीं बना रखी जिससे वो मंजूरी लेगा, वह कमुल हाकिमीन है। फरमाया अबू बकर अगर तू अपनी लख्ते जिगर को मेरे महबूब के हवाले करना चाहता है और तुझे ये दिल की गहराइयों से बात प्यारी लगती है, तुझे ये बात महबूब लगती है, तुझे ये बात अच्छी लगती है, फिर अबू बकर आगा सुन ले, मुझे अपनी किबरियाई की कसम मैं कुरान उतारूंगा तो ऐसा सिद्दीका के बिस्तर पे, अगर सलाम भेजूंगा तो ऐसा सिद्दीका को जिब्रील गुलामी करेगा तेरी लड़की के दरवाजे की। और फिर मैं तो इतना बुलंद बाला देखना चाहता हूं कि हुजरा ऐशा को अल्लाह तबारक व तआला ने गुंबद खिदरा की सूरत दे दी। अरे दुनिया का कोई लाल, कोई मुअर्रिख, कोई तारीखदा ऐशा सिद्दीका की बुराई करने वाला ऐसा सिद्दीका के हुजरे से निकाल के दिखाए। आखिर क्या वजह थी? बीमारी के दिन मर्जुल मौत है, आखिरी वक्त तकरीबन करीब है। सारी अज़वाज मुतहरात को जमा करके फरमाया, ओ उम्मे सलमा, ए उम्मे हबीबा, ए सफिया, ए जवारिया, ए ज़ैनब, ए हफ्सा, तुम तमाम की तमाम बखुशी मुझे इजाजत दो, मैं अपनी बीमारी के दिन ऐसा सिद्दीका के हुजरे में गुजार लूं। असल में बुनियाद डाली जा रही है। किस कदर खुदावंद करीम ने सिद्दीक़ अकबर की पसंद को परवान चढ़ाया। फरमाया ऐसा ना होती दीन नाकिस रह जाता। पर्दे के मसाइल मैं बहनों को, बेटियों को कैसे बताता। ऐसा सिद्दीका वो है जिसकी वजह से दीन कामिल हुआ। और कितनी तकवे वाली परहेजगार थी। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 12,000 रुपया साल का खर्चा इकट्ठा भेज दिया। 12,000 रुपया। आखिर सिद्दीक की बेटी है और ढेर लग गया रुपए का। खादमा से फरमाया मदीने में सब लोगों को बता दे तो जितने मोहताज फकीर गरीब है आओ ऐसा सिद्दीका के दरवाजे से खैरात ले जा। इतना दिया, इतना दिया। जानती थी ये साल का खर्चा है। लिखा है कि मगरिब की नमाज से पहले पहले एक एक टका तमाम का तमाम सबका कर दिया। शाम हुई, खादमा कहने लगी उम्मुल मोमिनीन रोजा किस चीज से इफ्तार करोगी? रोजा किस चीज से इफ्तार करोगी? फरमाने लगी कोई बात नहीं, अगर एक खजूर का पैसा भी बाकी नहीं तो पानी पी लेंगे। तो हमारा हाल देखा करो रमजान शरीफ में, इतनी सी गंदगी है जैसे किराड़ के पानी की और नींबू निचोड़ के कोना तलाश कर रहा है, परले कोने में जाके बैठेगा। कोई एक गिलास इसमें से ले ना ले। अगर कोई पूछ भी लेगा ना कि हाजी साहब इसमें क्या है, वो पानी है भाई, क्या है इसमें? पानी है। कौन रीस करेगा ऐसा सिद्दीका? तेरी साल का खर्चा एक दिन में खत्म कर दिया।
اور اپنا یہ حال ہے کہ شام کو کھانا تو درکنار، روزہ افطار کرنے کے لیے ایک کھجور بھی باقی نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، تشریف لائے، فرمانے لگے ام المومنین تقوی ٹھیک ہے، پرہیزگاری ٹھیک ہے، مگر میں نے سال کا خرچہ بھیجا، تم نے ایک دن میں تمام کا تمام تقسیم کر دیا، یہ کام کیسے چلے گا؟ ایسا صدیقہ فرماتی ہے میں نے تمہیں فرمائش تو نہیں کی، جو کچھ ملا میں نے دے لیا، میں نہیں چاہتی میری موت آئے، میرے ملک میں میرے قبضے میں کوئی شے ہو، کل قیامت کا دن ہو، اللہ کی عدالت ہو اور مجھ سے پوچھا جائے ایسا کھڑی ہو کر مال کا حساب دو۔ فرمانے لگی اور فاروق تجھے کیا بتاؤں، مجھے یاد ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کپڑوں میں وصال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کپڑوں میں وفات ہوئی، آپ کا انتقال ہوا، دنیا سے رخصتی ہوئی۔ ایسا صدیقہ رونے لگی اور فرمانے لگی او فاروق کیا بتاؤں، کم سے کم 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ اور فرماتی ہے اسی طرح سے میرے ابا جان جب ابو بکر صدیق رخصت ہوئے اس وقت بھی میں نے بڑی کوشش کی کہ نیا کفن ڈال دیا جائے، مگر صدیق اکبر نے سختی سے منع کر دیا۔ فرمانے لگی میں اپنے آقا کی حضور میں جاتا ہوا شرم محسوس کروں گا، میں تو اس لباس میں جانا چاہتا ہوں جس میں میں اس وقت موجود ہوں۔ کیا کوئی ریس کرے گا ان حضرات کی؟ تیسری چیز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بھی نماز پسند ہے، میری ساری زندگی نماز میں گزر جائے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، رکوع سجدہ کرتا ہی کرتا رخصت ہو جاؤں۔ آج ہماری سجدے میں رکوع میں بہت کم موت آ رہی ہے۔ کیسے آئے؟ سجدہ ہی صحیح کرنے کے عادی نے۔ سجدے میں موت تو تب آئے جب سجدے کا مزہ ہمیں آتا ہو۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ذکر چل پڑا کہ جنت میں نماز ہوگی۔ ایک عالم بیٹھے تھے، انہوں نے کہا نہیں بھائی، جنت تو اعمال کی جگہ نہیں، وہاں تو عیش کی جگہ ہے، جنت میں نماز کا کیا کام؟ تو مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمانے لگے یارو جنت میں جس جنت میں نماز نہ ہوگی جی کیسے لگے گا؟ جس جنت میں نماز نہ ہوگی دل کیسے لگے گا؟ جن کی رگوں میں نماز بیٹھ جائے، جن کے خون کے قطرے قطرے میں نماز رس جائے، ان کو تو چین نہیں آتا۔ یہ کوئی نماز ہے کہ جمعہ پڑھ لیا 8 دن غائب ہو گئے؟ کھانا دن میں 3 مرتبہ اور نماز ہفتے میں 1 دفعہ، اور وہ بھی بڑی سوچ سمجھ کر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں چیزیں پسندیدہ تینوں چیزیں آ گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اور میرے آقا مجھے بھی 3 چیزوں سے پیار ہے، 3 چیزوں سے محبت ہے۔ تأمرون بالمعروف، فرمایا لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتا رہوں، لوگوں کو نیکیوں پہ آمادہ کرتا رہوں، لوگوں کو نیکیوں کے لیے کہتا رہوں، اچھائیوں پہ آمادہ کرتا رہوں، میری ساری عمر کی یہی تمنا ہے۔ وہ فاروق جو مراد مصطفیٰ ہے، داماد مرتضیٰ ہے، سارے صحابہ کرام کا عشق کا مظہر ہے، اسلام کی جان ہے۔ فرماتے ہیں میں تو ایک چیز سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں، تأمرون بالمعروف، کر اور برائی سے لوگوں کو منع کرتا رہوں۔ آج اگر صرف اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے منع نہ کرو تو کسی سے بگاڑ نہیں ہوتا۔ کہتے رہو کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ اللہ کرو، کوئی نہیں۔ جھگڑا یہ ہوگا جب کسی کو آپ کہیں گے فلم کیوں دیکھتا ہے، جوا کیوں کھیلتا ہے،
شراب کیوں پیتا ہے, زنا اور بدکاری کیوں کرتا ہے, رشوت کیوں لیتا ہے, حرام خوری کیوں کرتا ہے, جب جھگڑا ہوگا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان چیزوں سے گھبرانے والے نہیں تھے. ان کا مزاج تو ایسا, فرما جنگ بدر کے موقع پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی, فاروق اعظم نے اپنے ماموں کا ایک پیر نیچے دبایا ہوا ہے اور ایک پیر ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, بیچ سے پھاڑ رہا ہے مکے کا بہادر. ہاں, اسلام کے دشمن کو فاروق چیر کے رکھ دیا کرتا تھا. حضور کی نظر پڑی, فرمایا فاروق یہ تو تیرا ماما معلوم ہوتا ہے. عرض کیا میرے آقا, فرمایا فاروق یہ تو تیرا ماما معلوم ہوتا ہے. عرض کیا میرے آقا, جب تک آپ سے نہیں جڑی تھی وہ مامے نانے تھے, جب آپ سے جڑ گئی ہے جو تیرا ہے وہ میرا ہے, جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. کائے کی رشتے داری, کائے کی تعلق داری. جو دین کا دشمن ہے, جو قرآن کا دشمن ہے, جو اسلام اور ایمان کا دشمن ہے, وہ کس قسم کی رشتے داری ہے؟ صحابہ کرام نے ان شبہات کو ختم کر کے دکھایا. ابو عبیدہ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, مسلمان بن گئے. جنگ بدر ہوا, ان کے والد جراح اس وقت تک مسلمان نہیں بنے. ذرا توجہ کرنا, اگر پھر جراح بعد میں تو مسلمان بنے, صحابی کو اب میدان میں آ کر مسلمانوں کو للکارا. میدان بدر میں آیا ابو عبیدہ کا والد اور کہنے لگا کہ آؤ میرے مقابلے میں کون آتا ہے, میرے مقابلے میں آؤ کون آتا ہے. ابو عبیدہ پہچانتے تو ٹھیک میرا باپ ہے, میرا والد ہے, اور میدان خالی بھی نہیں تھا. صحابہ کرام سے میدان بھرا ہوا ہے, خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. اس نے اپنے بیٹے کا نام لے کر تو نہیں للکارا تھا. اس کا نام ہے دین, اس کا نام ہے ایمان. جراح نے للکارا مسلمانوں کے لشکر کو. ابو عبیدہ کھڑے ہوئے میں تو یا رسول اللہ مجھے اجازت دو, میں جاتا ہوں, باپ کے مقابلے کے لیے میں جاتا ہوں. حضور نے مسکرایا, فرمایا پہچانا نہیں؟ مجھے یا رسول اللہ پہچان کر ہی جا رہا ہوں. تو تیرا باپ ہے وہ, تو کہا یہی تو بتاؤں گا دنیا کو کہ ایمان کے مقابلے میں باپ کی کوئی حقیقت نہیں. یہی تو بتانا. جراح نے آواز دی, آؤ میرے مقابلے میں. ابو عبیدہ تلوار لے کے آئے رضی اللہ عنہ, نے کہا آ گیا پھر اب باتیں ہیں مقابلے میں, پھر تیرا ہی لگتے جدھر آیا اب ٹھہر دا. خدا کی قسم جراح کا سر تھا, ابو عبیدہ نے تلوار کا وار کر دیا. یہ لوگ دم پیلی بنایا کرتے تھے جو زبان سے ٹھوکتے پھیر تم کرتے ہو. ان لوگوں کی برائی کرتے ہیں لوگ جنہوں نے ایمان کی وجہ سے باپ کو تلوار چلا دی, ایمان کی وجہ سے ماموں کو پھاڑ مارا. اور صدیق اکبر اور ان کا بیٹا ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھانے لگے. بیٹا کہنے لگا, با فلاں بدر کے دن میں مسلمان اس وقت نہیں تھا, میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے تھے, ابا سمجھ کے چھوڑ دیا. صدیق نے روٹی چھوڑ دی, کھڑے ہو گئے, فرمایا اللہ کی ذات کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تیرے ٹکڑے کر کے چھوڑتا. یہ تو اسلام کی جان تھے صحابہ, اسلام کی جڑ ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دیوانے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے آقا مجھے 3 چیزوں سے بڑا پیار ہے, 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیکیوں کا حکم کرتا رہوں, لوگوں کو نیکیوں کے لیے آمادہ کرتا رہوں, اچھائی کراتا رہوں. وتنہون عن المنکر, لوگوں کو برائی سے منع کرتا چلا جاؤں. میں تو چاہتا ہوں کہ ہاتھ سے مٹا دوں. بڑے تیز طبیعت تھے فاروق اعظم, اور مٹا کے دکھایا, مٹا کے دکھایا.
جب یہ موقع ہے نا فاروق کی تلوار سے پہلے چمکتی تھی. بہادر کا نا مکے کا آخر. تیسری چیز فاروق فرماتے ہیں مجھے پسند ہے پرانا کپڑا. پرانا کپڑا کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تکبر نہیں ہوتا، غرور سے بچتا ہے آدمی. خلافت کا زمانہ ہے، یہ نہیں غربت تھی، سونے چاندی کے ڈھیر مدینے میں تقسیم ہو رہے ہیں. یہ اس زمانے کی بات ہے. بحرین سے سونا، کیسر و کسرا کے خزانے فاروق کی ٹھوکروں میں لوگوں نے رونتے دیکھے. شہنشاہ روم کا تاج فاروق کی ٹھوکروں میں پڑا ہوا لوگوں نے دیکھا. بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج رولے فاروق کی ٹھوکروں میں. حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی صحابی حضرت حفصہ کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاروق کی بیٹی ہے، امام الانبیاء کی گھر والی ہے. کہا حفصہ ہماری تو ہمت نہیں پڑتی، ہماری تو جرت نہیں ہوتی، تیرے ابا نے کیا حال کر رکھا ہے اپنا. دوسرے ملکوں کے بادشاہ آتے ہیں، وزیر آتے ہیں، بڑے بڑے سفیر آتے ہیں، ایک درویش بنا بیٹھا پیوند لگے ہوئے کپڑوں میں. خدا کے لیے تم کہو کچھ اپنی حالت بدلنے، ہمیں تو ڈر لگتا ہے. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب تشریف لائے، کہا ابا کیا غضب ہو گیا، اب تو فتوحات بہت ہیں، مدینے کی گلیوں میں سونا رولتا پھرتا ہے، یہ حالت کچھ تبدیل کرو تھوڑی بہتی، بڑے بڑے بادشاہوں میں بیٹھتے ہو. فاروق اعظم نے رو دیا، فرمانے لگے حفصہ تو اپنی ایمانداری سے بتا، شہنشاہ کائنات مفخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت بیان کر. حضرت حفصہ رونے لگی اور کہنے لگی ٹاٹ جبل کی جس کو آدھا حضور اوڑھ لیا کرتے تھے، آدھی کو بچھا لیا کرتے تھے. حضرت حفصہ فرماتی ہے کئی مرتبہ میں نے جو کی روٹی پکا کے دی حضور کے حلق میں، کئی مرتبہ چبھی اور واپس آئی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو دیا، اور حفصہ کیا مجھے تو دربار رسالت میں شرمندہ کرنا چاہتی ہے؟ اگر تو مجھے ان کے نام بتا دے جو تیرے پاس سفارش کرنے آئے تھے، میں مار مار کے ان کے چہروں کو بگاڑ کے رکھ دوں گا. پسند نہ کیا. فاروق اعظم کی طبیعت بالکل خراب ہے، ناساز چل رہی ہے، پیٹ کی شکایت رہتی ہے، سامنے 2 روٹیاں رکھی ہے. اپنے آپ کو کہنے لگی اے فاروق جب تک امت کا ہر آدمی، چھوٹا بڑا، امیر غریب، بوڑھا جوان، مرد عورت اچھے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانے کے قابل نہیں ہو جاتا، تجھے اس وقت تک یہ جو یوں ہی کھانے پڑیں گے. کون کہتا ہے؟ نبی کا سفر ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکم رہا ہے، جس نے کابل سے لے کر طرابلس تک کا علاقہ فتح کر کے دیا، جس کی ٹھوکروں میں کیسر و کسرا کی تاج رلتے پھرتے ہیں، چاندی سونے کے ڈھیر رلتے پھرتے ہیں. وہ فاروق کہتا ہے کہ اس وقت تک میرے لیے میدے کی روٹی کھانا جائز نہیں جب تک پوری دنیا مسلمانوں میں سے یا کوئی کافر بھی کیوں نہ ہو میری حکومت کرے والا، جب تک اس کو یہی روٹی نہ ملے میرے لیے جائز نہیں. کہاں گئے وہ سوچنے والے، کہاں مر گئے وہ لوگ ان تاریخوں کو پڑھنے والے؟ ارے تم نے انگریز کا ٹھاٹ دیکھا، انگریز کا گھاٹ دیکھا، تم نے انگریزوں سے لہو پینا سیکھا، تم نے انگریزوں سے طرح طرح کی کمائی کرنی سیکھی، تم نے انگریزوں سے بڑی بڑی بلڈنگ اور بنگلے بنانے سیکھے، تم نے دولت کے ڈھیر لگانے سیکھے. خدا کی قسم آؤ نبی کے دربار میں آؤ اور نبی کے یاروں کے دربار میں آ کے دیکھو کیسی زندگی ہے. فرمایا مجھے پرانے کپڑے سے پیار ہے.
सैयदना उस्मान बिन नूरान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठ खड़े हुए और अर्ज करने लगे, और मेरे आका, मुझे 3 चीजों से बड़ी मोहब्बत है, मुझे 3 चीजें बड़ी प्यारी लगती है। सबसे पहली क्या चीज है? कहता है मुझे तो ये बात बड़ी पसंद है, मेरी जुबान खुदा का कुरान। अल्लाह मियां को उस्मान की पसंद को इतना प्यार आया, फरमाया उस्मान दा, आखिरी वक्त में तेरी जुबान होगी, मेरा कुरान होगा। फरमाया मुझे तो कोई चीज भी इतनी दुनिया में पसंद नहीं जितना कि कलामी इलाही पसंद है। अरे एक रात में, एक रकात में कभी तो मुकम्मल कुरान खत्म किया करते थे। एक रात में, एक रकात में, एक रकात में। उस्मान बिन नूरैन शहीद मदीना इमाम मज़लूम की ये कैफियत है। और कैसे पढ़ा करते थे, रुखसारों के आंसुओं में बह बह कर नालियां सी बना ली थी, हर वक्त रोया करते थे। कुरान की तिलावत होती थी, उस्मान की जुबान होती थी, रात दिन कुरान पढ़ते थे। यहां तक कि शहादत के वक्त लहू की धार जो जाके गिरी वो अल्लाह के कुरान पे पड़ी। फरमाया मुझे तो पसंद है ये चीज और प्यारी लगती है ये बात, तो मेरी जुबान हो अल्लाह का कुरान हो। सबसे ज्यादा अजीज तर, सबसे ज्यादा महबूब मुझे तो यही बात लगती है। और सैयदना उस्मान कहते हैं दूसरी, फरमाया मेरी एक तमन्ना सारी उम्र से है, यही आरज़ू है, यही हसरत है, कहता उस्मान की रोटी हो, गरीब का पेट हो। हमारे यहां तो अगर सुबह के टाइम पे कोई रोटी का टुकड़ा ले जाए, दूसरा फकीर आ जाए, ओहो आज तो सारा दिन लार बंद गई भाई, आज तो कतार बंद गई। अगर किसी बेवा के घर से रास्ता दे दिया, 6 महीने उसका गीत गाते हैं, तेरे मेरे आगे। वैसे एक बात बता रहा हूं आपको, फला दिन में 2 से रास्ता उसके बच्चों को दे के आया, तूने दोसर दे दिया, उसके गीत गाता है। खुदा ने तुझे सारी उम्र में करोड़ों मन खिलाया, उसका कभी गीत गाया? 5 रुपए अगर मस्जिद को दे गया तो उसके लिए तो चौड़ा होता है, और खुदा ने तुझे 5 लाख और 5,000 और 500 दिया, वो तेरे बाप के हैं, वो खुदा ने नहीं दिए। वो नहीं याद करता आदमी। इसलिए शरीयत ने हुक्म दिया कि अगर किसी रिश्तेदार को ज़कात देने की नौबत आए, उसे बताओ मत कि ये ज़कात के पैसे हैं, उसके मुस्तहिक होने का तुम खुद ख्याल करो, ताकि उसके दिल को ठेस ना लगे कि देखो मियां, एक माँ की औलाद है, हम भाई ज़कात देने वाला बन गया, बहन लेने वाली बन गई। सैयदना उस्मान बिन नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे ये बात बड़ी पसंद लगती है, उस्मान की रोटी और गरीब का पेट और बस खिलाता ही रहूं। उस्मान तेरी रोटी कितनी खुशनसीब थी, तुमने 20 मरतबा इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फाके खुलवाए। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांधली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मैं पानीपत से कांधला किराना जाने के लिए पैदल सफर कर रहा था। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया, शाम हुई, मैं वहां ठहर गया। मस्जिद में गया, मैंने मस्जिद की सफाई की और अजान दी, कोई ना आया। मगरिब की अजान दी तो एक आदमी आया, जमात कर ली। ना होटल था ना कोई दुकान थी, मैंने सोच लिया आज पानी पीकर गुजारा कर लूंगा। ये भी सब्र करने वालों की बात है, वरना जनाब बैठकों के दरवाजे खटखटाना भी कोई बड़ी बात नहीं। मौलाना ने सोचा आज तो पानी पी के सो जाऊं। कुछ देर के बाद एक आदमी आया और उसने 3 रोटियां ला करके मौलाना को दी। हज़रत मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांधली रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्गों में से हैं,
इतना मुत्तकी और परहेजगार था, इतना मुत्तकी और परहेजगार था कि उस वक्त हिंदुस्तान के उलमा उसके तकवे पे फख्र किया करते थे। हलीमा सादिया नबी को दूध पिलाने वाली माई के कदमों में दफन हुआ। मौलाना फरमाते हैं 3 रोटियां लेकर एक आदमी आया, मैंने खा ली, ईशा की नमाज पढ़ी और सो गया। मौलाना फरमाते हैं कि मुझे 3 मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। ख्वाब में हुजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा ज़ियारत हुई। मैं बड़ा खुश हुआ, वाह 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 वाह, ये तो जन्नत है, ये मस्जिद नहीं, ये तो अजीब जगह है। कहा मैं अगले दिन भी वहीं ठहर गया इस लालच में कि ऐसी जगह जहां 3 मरतबा आका का दीदार नसीब हो, कौन छोड़े ऐसी जगह को। मौलाना फरमाते हैं अगले दिन मगरिब की नमाज के बाद वही आदमी आया और 2 रोटियां लेकर आया। जब मैं 2 रोटियां खा के सो गया तो मुझे उस रात को 2 मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार नसीब हुआ, 2 दफा ज़ियारत नसीब हुई। अब मेरी ये तसल्ली हुई कि ये जगह की बात नहीं, ये तो इस रोटी में कमाल है। 3 खाई 3 मरतबा ज़ियारत हुई, 2 खाई 2 मरतबा ज़ियारत हुई। कहा मैं फिर तीसरे दिन ही वहीं ठहर गया, ऐसी चीज को छोड़कर जाए कौन। कहा जब तीसरी रात आई, ईशा का वक्त आया और वही आदमी 1 रोटी लेके आया और आंखों में आंसू थे, कहने लगा मौलाना कल आप कयाम ना करें, कल को आप यहां ना ठहरे। मैंने पूछा क्यों? मुझे तो वो चीज मिल रही है यहां, मैं तो सारी उम्र भी ना जाऊं, ऐसी चीज कहां मिले। और तू कौन है जो जितनी गिनती में तेरी रोटी खाऊं उतनी मर्तबा तेरा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो। तेरी रोटी में क्या कमाल है। वो रोटी कहने लगा परसों इतनी मजदूरी बनी थी कि 3 रोटियों का आटा बना, मैं आपको देख के गया, मैंने बीवी से कहा मेरे नाम की रोटी दे दे। मस्जिद में कोई आला दर्जे का आबिद जाहिद है, कोई दुर्वेश फकीर है, उसको रोटी खिलाऊंगा। बीवी कहने लगी चलो मैं भी फाके पे फाका कर लूंगी, मेरे नाम की भी ले जाओ। एक छोटा बच्चा है, वो कहने लगा अब्बा आज तो मैं भी फाका करूंगा, मेरे नाम की भी ले जा। परसों तो तीनों ने फाके पे फाका कर लिया। कल बच्चे की हालत खराब हो गई, वही 3 रोटियों का आटा मजदूरी में फिर मिला। बच्चे की रोटी तो उसको दे दी, हमने मियां बीवी ने तीसरे दिन भी फाका कर लिया और कहा आज भी मैंने मजदूरी की थी, आटा इतना ही मिला कि 3 रोटी बने। चौथे दिन में बीवी की हालत खराब हो गई, आज बच्चे की भी दे आया हूं, बीवी की भी दे आया हूं, कल को मुझे अपना एतबार नहीं, मेरा क्या हाल बन जाएगा। इसलिए कहता हूं कि कल को आप यहां कयाम न करें। देना तो उन लोगों का था 4-4 दिन के फाके खुद काट कर मस्जिद में बैठे हुए मुसाफिर को देना। तू अगर लाख रुपए में से 2 रुपए फेंक दिया तो तू हातिम ताई का बाप नहीं बन सकता। सहाबा वो थे जिन्होंने खुद फाके करके दूसरों को खिलाया, खुद परेशान हो करके दूसरों की परेशानी को दूर किया। तो उस्मान फरमाते हैं मेरी दूसरी पसंद ये है कि उस्मान की रोटी हो, गरीब का पेट हो। और तीसरी फरमाया मैं चाहता हूं गरीब का बदन हो, मेरा कपड़ा हो, कमर तक लोगों को पहनाता ही चला जा। और पहनाया, खिलाया लोगों को। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको सहाबा किराम की गुलामी नसीब फरमाए और उनकी मोहब्बत के सदके में अल्लाह पाक हम सब की निजात फरमा दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हाशिमी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बर्रतिल किराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा, सबके दुख दर्दों को दूर फरमा। ए अल्लाह सबकी तलखियों को राहतों से बदल दे। इलाहुल आलमीन सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे।
یا اللہ یہ جتنے بھی فقیر تیرے دروازے پہ جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے، یا اللہ سب کو بامراد بنا دے، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے، یا اللہ سب کی روزی رزق میں فراخی عطا فرما، وسعت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی اولاد کو ہمیں نمازی اور نیک بنا، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو سچا مسلمان پسندیدار بنا، الہی ہم سب کے ماں باپ اور باپ دادا اور تمام مسلمانوں کو بخشش فرما، الہی سب تمام مسلمانوں کو آخرت کا فکر نصیب فرما، کامل ایمان کے خاتم بالخیر فرما، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ قاری محمد حنیف صاحب مدنی مسجد ملتان میں بیان فرما رہے تھے، موضوع تھا ابو بکر عمر عثمان کی 3 پسند۔ قاری صاحب کی تقاریر کے کیسٹ ملنے کا پتہ پاک ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر